सोनिहाल। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे दे विच तुहाडा स्वागत है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ कोविड-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ पूरे देश अंदर दुनिया अंदर और विशेष तौर पर दिल्ली के अंदर जिस तरीके दिन ब दिन बड़ी तेजी नाल वध रहा है, बस अगर दुनिया च कोई सहारा है तो एक ही आ, इस मालिक का ओट आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का ही आसरा है। सच्चे पिता परमेश्वर ने ही पहला अपने सिखां की हथ दे के रखिया की आ, ते गां भी इस मालिक ने ही साड़ी पत रखनी आ, साड़ी हथ दे के रखिया करनी आ। असी ते नित इस मालिक दे पवित्र दर ते पूरी दुनिया दे गुरु स्थानां ते गुरुद्वारा साहिबाना ते हर सिख जिहड़ा है जदों जदों भी जिथे जिथे भी अरदास करदा है सरबत दे भले दी करदा है। और विशेष तौर पर गुरुद्वारा बंगला साहब की गल करिए तो गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के पवित्र चरण छोह स्थान, जिथों पहला भी मानवता नूं एक बहुत वड्डी महामारी तो सच्चे पिता परमेश्वर ने आप हथ दे के रखिया सी। खालसा जी, जिथे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी गुरुद्वारा बंगला साहब दे गुरुद्वारा सीसगंज साहब और गुरुद्वारा नानक प्यो साहब, गुरुद्वारा बाला साहब और गुरुद्वारा मोती बाग साहब तो निरंतर मानवता की सेवा के अंदर जुड़ी सी, उत्थे ही ये लगातार मानवता दीयां महान सेवावां उन्हां लोगां तक अन्न पहुँचाउण दीयां, उन्हां लोगां तक लंगर पहुँचाउण दीयां जिहड़े अज तराई तराई कर रहे भुख नूं, वो सेवावां निरंतर चल रही ने। गुरु साहब की रहमत और बख्शिश अपने सिखां ते मैं पहला भी कहा सी, ये सारियां सेवावां आप संगत दे जो लंगरां वास्ते सेवा भेज रहे जी उन्हां सदके ही चल रही ने। अज देश के एक बहुत वड्डे वकील राजीव नैयर, जिहड़े कुलदीप नैयर एक बहुत वड्डे लिखारी भी होए ने और एक बहुत वड्डे डिप्लोमैट भी रहे ने, जिन्हां ने सिख कौम की हमेशा ही सेवा की और विशेष तौर पर 1984 के अंदर जो उन्होंने साड़ी लड़ाई लड़ी, आज इस दुनिया च नहीं पर उन्होंने बेटे राजीव नैयर ने जिथे ये लंगरां की सेवा चल रही है उहदे वास्ते अपने वालों 25 लाख रुपया गुरु चरनां च भेंट किया। उत्थे ही मैनू फोन करके कहा कि मेरे वालों सारी सिख संगत का धन्यवाद करियो जी, क्योंकि मेरे पिता जी भी हमेशा एक गल कहते सी भी ये बहुत घट गिणती च ने, पर जो दरिया दिली, जो मानवता की सेवा करने की भावना और जो अपने गुरु तो दिता होया भाव ते पहरा दिंदे होए ये सिख कौम जिहड़ी आ ये मानवता की सेवा कर सकती, कोई होर कर नहीं सकता। ये मेरे पिता जी के भाव सी और मैं भी अज ये महसूस करता है कि जेकर असी भी कोई मानवता की सेवा वास्ते किसी हिस्सा पाउणा होवे तो गुरुद्वारा साहब तो वड्डी कोई सच्ची तो सुच्ची जगह नहीं हो सकती। और मैं आप ही नहीं बल्कि मैं अपने यारां दोस्तों ने भी कहा कि अज जदों सरकारां दे भी हत्थ खड़े हो गए,
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਇਹ ਦਰਦ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਰੂਪੀ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ 2500 ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਲਾਂਗਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾ ਮਾਤਰ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਨਈਅਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੇਵਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 850 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ 'ਚ 850 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਬੁਖਾਰ, ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ 'ਚ 850 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दिल्ली के अलग अलग गुरुद्वारों में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में दिल्ली के कोविड पेशेंट्स के लिए 850 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने जा रही है, जो उसमें सारी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करेंगे। उसमें ऑक्सीजन से लेके, दवाई से लेके, खाने पीने से लेके दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उनकी चिंता करेगी। ये प्रस्ताव मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भेजा है। दिल्ली के मुख्य सचिव जी से मेरी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव को तुरंत वो अपने हेल्थ सेक्रेटरी को देकर और इसकी जो भी मंजूरियां वो हमें दिलाएंगे। दिल्ली के सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उनको भी मैंने ये प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने भी मुझे सहयोग देने का आश्वासन दिया है। आने वाले दिनों में हमारे परिवारों के लिए ये एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा और 850 ही नहीं, अगर इससे भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी हम और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। हमारी चिंता है कि दिल्ली के अंदर जो भी कोविड पेशेंट्स हैं उनका इलाज हो सके और हमारे परिवार जो हैं उनको जगह जगह भटकना ना पड़े, तुरंत उनका इलाज हो सके और इन कोविड केयर सेंटर्स को सरकार के हॉस्पिटल के साथ जोड़ा जाए। ये मैंने सरकार से आग्रह किया है। मुझे उम्मीद है सरकार तुरंत ही हमें ये परमिशन देगी और हम ये कोविड सेंटर चलाने में कामयाब होंगे और यहाँ से लोग निरंतर ठीक होके जाएंगे, क्योंकि जहाँ उनको दवा मिलेगी वहाँ दुआ भी मिलेगी और गुरुद्वारे में रह के अगर उनकी सेवा होगी, गुरु घर के लंगर के साथ उनकी सेवा होगी, तो यकीनी तौर पर वो बहुत जल्दी तंदुरुस्त होंगे। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਏ, ਜੀਐਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਜੀਐਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੋਹਮਤ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਵੰਨੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਹਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਤਿਆਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਆਏਗਾ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਣ। ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਣ।
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਜਨਤਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੰਧੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। मैं जनरल मैनेजर हाँ, तो मेरा घर DDA फ्लैट पश्चिमपुरी से है, मैं आज तक कुछ नहीं बना सकिया, वो भी मेरे प्यो है। मेरे को आज भी एक स्कूटी है, मैं स्कूटी पे ही जाना, स्कूटी पे ही जाना। और ये सारे जानते हैं चंगी तरह, धर्मेंद्र सिंह नूं हर बंदा, शख्स जेडे भी बोल रहे हैं ये भी जानते हैं। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਚਮਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ। मैं उन्होंने सिर्फ को बेनती करांगा कि जे आया तो दसो, ऑडिट कराओ, साढ़े खाते चेक कराओ। असी तो एक नौकरी पेशा बंदे हाँ, और मेरे को तो अजे तक मैं 37 साल की सर्विस हो गई है, मैं अपना मकान नहीं बना पाया। तो मैं करोड़ों रुपये अगर आए ने तो मेरे को तो फिर मैं तो फटाफट जाके कोई ना कोई फ्लैट ले लवां या कोठी ले लवां। सो इदां दियां गल्लां जिवें कि GM साहब ने कहा है कि साडे मुंडे ते बंदूक रख के ना चलाओ, आपसी लड़ाइयां आप लड़ो। मैं तो अपने वालों को चैलेंज करता हाँ, जे मेरे नाम से कोई पैसा विदेश तो गुरुद्वारे लिए आया होवे, मैं तो सही हाँ, लेकिन मेरी फैमिली चो किसी का भी आया होवे, किसी का भी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, तो मैं उनका देंदा रहूँगा, फौरन रिजाइन करांगा। जे मैं कोई पैसा लिया हो गुरुद्वारा कमेटी का, बाहरों कोई आया हो, सो इस तो बेटर यही है कि इल्जाम लगाने तो पहला अपने गिरबान तो झपो कि असी की करते हैं, एवं नहीं किसी इल्जाम लाई जाते। मैं सीधी गल ते गल करना चाहता और कहना चाहता कि जे कोई बंदा जागो पार्टी यह साबित कर दे कि नरिंदर सिंह या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के अकाउंट के 1 रुपया, करोड़ रुपये नहीं कह रहा, लाख रुपये नहीं कह रहा, 1000 नहीं कह रहा, 1 रुपया भी आया होए, मैं उसी वेले रिजाइन करता रहा। इस तो ज़्यादा मैं तुहानू इहो कहना चाहना कि लोगों को अननैसेसरी गुमराह करना, झूठे इल्जाम लगा देना जिन्होंने तुसी प्रूव नहीं कर सकते। जे उन्होंने इल्जाम लगाया है तो मैं कहना कि वो प्रूव कर, 1 रुपये का अमाउंट प्रूव कर, मैं नौकरी तो रिजाइन करना। मेरा दिल बड़ा दुखी है कि वो आपसी राजनीति लड़ाई वास्ते, एडवांटेज वास्ते लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुरुद्वारे को डिफेम कर रहे हैं। असी लोग धुप के बीमारी के गुरुद्वारे साहब विच लगातार पिछले 2.5 महीने तो आ रहे, लगातार सेवा कर रहे हैं, थां असी लंगर पहुँचा रहे हैं, संगत की सेवा कर रहे हैं, पूरी दुनिया साड़ी बड़ियाई कर रही है। लेकिन कुछ चंद लोग, सिर्फ लोग बड़े दुखी के नाम कहना चाहिए, अपनी राजनीति चमकाने वास्ते झूठे आरोप लगा रहे। उन्होंने अखबार में गल कही है जो मैं नोट की है, जो तुहाडे साझी करना चाहता कि इस घोटाले का खुलासा तब होया जब लोगों ने दान की रसीदा मंगियां। मैं कहना चाहता जिन्हें भी डोनेट किया अमाउंट, चाहे कैश किया, चाहे चैक के थ्रू दिता, चाहे RTGS की, वो साबित कर दें कि असी उन्होंने रसीद नहीं दी, असी एक बंदे को रसीद दी है, धन्यवाद के पत्र भेजे थे, किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। जे वो साबित कर सकते हैं, मुद्दा ये गल है कि उन्होंने प्रूव करना पड़ेगा। मैं हरजीत सिंह जीके जी, मैं सरदार चमन सिंह जी को लीगल नोटिस भेजा है, जे उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर माफीनामा नहीं मंगया तो मैं उन्होंने खिलाफ
डिफेमेशन का केस पावांगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰਤੀ। मैं बड़ा हर्ट हैगा। उन्होंने सारे मुलाजमान ਨੂੰ छोड़ के सारे मुलाजमान ਨੂੰ बदनाम करने की कोशिश की है। ਇਹ ਸਾਰੇ मुलाजम गरीब घरों तो ईमानदारी ਨਾਲ नौकरी करते पे ने, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। सानू बदनाम किया जा रहा है बेवजह ਨਾਲ, प्रूफ कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ कोरी गल्लां कर रहे हैं, सानू सिर्फ बदनाम करन करके। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੂ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਰ ਵਰਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜੀਣਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਲੜਨਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੋਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਵਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਰਸਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਅਮਾਊਂਟ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚੇਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।